are they doing? Because deep inside you already know it's wrong. But to overcome the conscience, to overpower the voice of the Spirit, you're trying to get some authority figure to say it's okay. Let me tell you something. I don't care who that authority figure is. He can tell you it's all right. Your conscience will never keep you right. You will always feel guilty in His presence. The sons of God are led by the Spirit of God. Somebody say amen. Now watch what Samuel says. Samuel says this. Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు కైకొనుట వలన యెహోవా సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలులను అర్పించడం వలన ఆయన సంతోషించును. ఆలోచించుము, బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను కైకొనుటయు పొట్టెల కురువు అర్పించుట కంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము. Rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry. తిరుగుబాటు చేయట సోద చెప్పుటయను పాపముతో సమానము. మూర్ఖతను అగపరుచుట మాయ విగ్రహము గృహ దేవతలను పూజించుటతో సమానము. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected from you being the king. యెహోవా ఆజ్ఞను విసర్జించితివి కనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండా ఆయన నిన్ను విసర్జించెననుగా. What a sad end to Saul's reign. సౌలు యొక్క పరిపాలనకు ఎంత He continued to be a king but without the presence of God. ఆయన రాజుగా ఉండాలని కోరాడు కానీ దేవుని సన్నిధి లేకుండా. All the rest of his life was in trouble. ఇక తన జీవిత కాలమంతా కూడా ప్రయాసమే. Always living in fear and terror which day David would take it away from him. ఎల్లప్పుడు కూడా భయములో బ్రతికేవాడు, వణుకులని జీవించేవాడు. He never enjoyed the peace of God ever again. ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క నెమ్మదిని సమాధానాన్ని ఆనందించలేకపోయాడు. He died a very bad kind of death. ఒక ఘోరమైన చావును చచ్చాడు. This is not God's will for any one of us. మనలో ఎవరికి కూడా ఇది దేవుని చిత్తము కాదు సంగమా. We got to understand obedience is required. విధేయత అవసరమని అర్థం చేసుకోవాలి. For the blessing to manifest, obedience is required. ఆశీర్వాదం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే obedience not only to the written word of God. వ్రాయబడిన మాటకు మాత్రమే కాదు, obedience to the voice of God. దేవుని స్వరమునకు విధేయత. Now there's another story. ఇంకో కథ ఉన్నది. A very interesting story. చాలా ఆసక్తికరమైన In 1 Kings chapter 13. మొదటి రాజుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయములో there is a prophet that comes. ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. And he brings a prophetic word against the nation. ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవచనాత్మకమైన మాటను తెచ్చాడు. This prophet is coming from the land of Judah. ఈ ప్రవక్త యూదా దేశం నుంచి వచ్చాడు. And he is beginning to speak against the altars in Israel. ఇశ్రాయేలులో ఉన్న బలిపీఠాల వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And the king of Israel was standing there. ఇశ్రాయేలు రాజు అక్కడ నిలబడ్డాడు. And they were offering. వారు అక్కడ బలులు అర్పిస్తున్నారు. And the man of God stood up. It was a very powerful prophecy. అలా చాలా శక్తివంతమైన. He said, on that altar. He said, altar. ఓ బలిపీఠమా బలిపీఠమా అని పిలుస్తున్నాడు. You shall men be offered as sacrifices. నీపై మనుషులను బలిగా అర్పించబడును. Bones of human beings shall be on the altar. మనుషుల యొక్క ఎముకలు అక్కడ కాల్చబడును. He said, there is a man coming out of the lineage or lineage of David. దావీదు యొక్క వంశం నుండి ఒక వ్యక్తి రాబోతున్నాడని చెప్తున్నాడు. And the judgment is coming through a man by the name of Josiah. యోషయా అనే ఒక వ్యక్తి నుంచి తీర్పు తీర్చబడుతుందని చెప్తున్నాడు. Many years before Josiah was born, the prophet prophesied. యోషయా జన్మించక ముందు అనేక సంవత్సరాలకు ముందు ఈ ప్రవక్త ప్రవచించాడు. He said this. ఆయన ఇలా అంటున్నాడు. To prove that what I'm saying is right. నేను చెప్పేది నిజమా కాదని నిరూపించడానికి. To prove that this is the word of the Lord. ఇది దేవుని యెహోవా వాక్యం. Today the altar will split. ఈ రోజు ఆ బలిపీఠము విరిగిపోతుంది. And ashes will fall to the ground. అక్కడ బూడిదంతా కూడా నేలపడుతుంది. And the king became angry. ఆ రాజు ఎంతో ఉద్రేకంతో నింపబడ్డాడు. He was filled with rage. ఉగ్రతతో నింపబడ్డాడు. He stretched his hand towards the prophet. తన చెయ్యి చాపాడు ప్రవక్త వైపు. To command him to be seized. ఆయనను పట్టుకోవాలని చెప్పి. But the Bible says. బైబిల్ చెప్తుంది. The king could not draw his hand back. ఆ రాజు ఇక తన చెయ్యిని వెనుకలు తీసుకోలేకపోయాడు. It stiffened.
అక్కడే The దృఢపరచబడింది. hand died. ఆ చెయ్యి It had no మరణించింది. more life in it. తనలో ఇక జీవితం లేదు, జీవం లేదండి. And the king cried out. ఆ రాజు Man మొరపెట్టాడు. of God, cry out to the Lord. దైవజనుడా దేవుడికి మొరపెట్టు. And when the man of God cried out to the ఆ Lord, దైవజనుడు దేవుడికి మొరపెట్టినప్పుడు God answered his prayer. దేవుడు తన ప్రార్థనకు What సమాధానం a ఇచ్చాడు. powerful manifestation of God's presence and power and his word. దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క వాక్యం, దేవుని యొక్క శక్తి యొక్క ఎంత గొప్ప ప్రదర్శన. But what is the name of this prophet? ఈ ప్రవక్త యొక్క పేరేంటి? The Bible doesn't mention. బైబిల్ చెప్పదు, But this is what the Bible says. కానీ బైబిల్ ఇలా చెప్తుంది. Read, it's very interesting. I don't have time today. సమయం లేదు కానీ చాలా ఆసక్తికరమైన కథ అండి, వినండి. It says, the man that disobeyed, the prophet that disobeyed God is how he is introduced. దేవునికి అవిధేయత చూపించిన ప్రవక్త అని ఆయనను పరిచయం He was so చేశాడు. powerful. ఎంతో శక్తివంతుడు. But through his disobedience, తన అవిధేయత వలన he was killed by a lion on the way. ఆ మార్గంలో వెలుచుండగా A సింహం man that చంపింది. could put terror in the heart of a nation ఒక దేశము గుండెలో వణుకు పుట్టించిన వ్యక్తి was a man that was slain by a lion. ఒక సింహము ద్వారా And the చంపబడ్డాడు. lion did not touch the donkey or the prophet. ఆ సింహము ఆ యొక్క గాడిదను ముట్టలేదు, ప్రవక్తను ముట్టలేదు. ఎందుకు? Because he rebelled against the word of God. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యానికి The అవిధేయత word of చూపించాడు. God came to him. దేవుని వాక్కు When you వచ్చింది. go and prophesy, నువ్వు వెళ్ళి don't ప్రవచించినప్పుడు return by the way of Bethel that you go. నువ్వు వెళ్ళిన ఆ మార్గంలో తిరిగి రాకు. Don't drink anything. ఏమి తాగకు, Don't eat anything. ఏమి తినకుము. But he was deceived కానీ మోసపుచ్చబడ్డాడు. by another prophet ఇంకొక ప్రవక్త who వచ్చాడు, told a lie. అబద్ధము And చెప్పాడు. he ate and drank. ఆయన తిన్నాడు, త్రాగాడు. Because of his disobedience, తన అవిధేయతను బట్టి he is introduced as a prophet of disobedience. అవిధేయత చూపించిన ప్రవక్తలాగా పరిచయం I pray చేయబడుతున్నాడు. that will not be your case. అది నీ విషయంగా ఉండబోతుందని In the name of ప్రార్థిస్తున్నాను. Jesus. యేసు నామములో. I pray that all of us will be obedient people. మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విధేయత కలిగిన ప్రజలుగా ఉండాలని People of God, కోరుతున్నాను. listen to me. దేవుని ప్రజలు రండి. We must learn to live in obedience to access the blessings of God. దేవుని ఆశీర్వాదములను పొందుకోవడానికి విధేయతలో జీవించే ప్రజలు ఉండడం నేర్చుకోవాలి. Isaiah chapter 1. యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము. We usually read this part. ఇది చాలా In సార్లు verse 19, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. మీరు సమ్మతించిన మాట వినిన ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి But I want you to పదార్థములను notice the అనుభవించుదురు. next verse. సో 20వ వచనం చూడండి. But కానీ if you refuse and rebel, సమ్మతింపక తిరుగుబడిన ఎడల you shall be devoured with the sword. నిశ్చయంగా మీరు ఖడ్గము పాలగుదురు. That means judgment will come. అంటే తీర్పు That తీర్చబడదు. means what you don't like is going to manifest. నీకు ఏదైతే ఇష్టము లేదో అది Not a నెరవేర్చబడుతుంది. blessing, but a hurt. ఆశీర్వాదం కాదు, నొప్పి, Not బాధ. increase, but decrease. హెచ్చింపు కాదు, క్షీణించుట. For the mouth of the Lord has spoken. యెహోవా ఈలాగు నేను సెలవిచ్చి God ఉన్నాను. expects his people to walk in obedience. తన ప్రజలు విధేయతలో నడవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Church. సంగమా, Walking in disobedience అవిధేయతలో నడవడము is walking in sin. అది పాపంలో నడవడానికి. Sin is walking contrary to the word of God. పాపం అనేది దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నడవడము. And it is also ఇది మాత్రమే కాదు, walking contrary to your conscience నీ if యొక్క- you're born again. నువ్వు తిరిగి జన్మించినట్టయితే నీ మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకంగా నడవడం అయి ఉన్నది. Now, when a person is born again, ఒక వ్యక్తి తిరిగి జన్మించినప్పుడు you can trust your conscience. నీ మనస్సాక్షిని నువ్వు నమ్ముకోగలవు. Because your spirit that was dead మృత పొందిన నీ ఆత్మ through Jesus క్రీస్తు యేసు ద్వారా has now become alive. ఇప్పుడు తిరిగి And జన్మించింది. the conscience ఆ నీ మనస్సాక్షి is the voice of the spirit man. నీ ఆత్మ పురుషుని యొక్క స్వరమై ఉన్నది. Now, whenever you have a challenging situation, ఆ సవాలుతో కూడిన సమస్య ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి you need to check with God. దేవుణ్ణి And విచారించాలి. God will impress upon you in your spirit నీ- or in your నీ conscience. ఆత్మలో నీ మనసాక్షిలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. We sometimes get phone calls from people that have come from other faiths. కొన్నిసార్లు ఇతర విశ్వాసం నుంచి వచ్చిన We are ప్రజలు under కాల్ tremendous చేస్తుంటారు. pressure చాలా ఒత్తిడిలో ఉంటారు. from all our relatives వారి బంధువుల ఎదురు to నుండి do this and this and this, which they know is not right. వారికి తెలుసండి అది తప్పు అని, కానీ వారి But బంధువులు they're ఒత్తిడి calling the పెడుతుంటారు. pastor పాస్టర్ గారికి కాల్ చేసి because they want somebody's support, ఒకరి ఆధారము కావాలని చెప్పి వారు కాల్ which చేస్తుంటారు. they already know is not right in their heart. వారికి తెలుసు అది సరైన విషయం కాదు అని. How many understood what I said? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? Now, wait a minute. ఒక నిమిషం. Why are they doing that? వారు ఎందుకు Because deep చేస్తున్నారు? inside you already know it's wrong. మీ అంతరంగంలో మీకు తెలుసండి అది తప్పని. But to overcome the conscience, కానీ నీ మనస్సాక్షిని to అధిగమించడానికి, overpower the voice of the spirit, నీ ఆత్మ యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు you're trying అధిగమించడానికి to get some authority figure to say it's okay. అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి ఏమి కాదు అని చెప్పడానికి Let me నువ్వు tell you చూస్తావు. something. ఒక మాట చెప్తాను సంగమా. I don't care who that authority figure is. అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఎవరు He ఉన్నప్పటికీ can tell you it's all right. ఏమి కాదని చెప్పవచ్చు నాయన.
But your conscience will never keep quiet. నీ మనస్సాక్షి ఎన్నడూ నిశ్శబ్దంగా You will ఉండదండి. always feel guilty in His presence. ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ దోషారోపణ కలిగి ఉంటావు. Should you do it? నువ్వు అలా చేయాలా Don't మరి? ask me. నన్ను అడగకు. The sons of God are led by the Spirit of God. దేవుని కుమారుడు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడుదురు. Come on, somebody say amen. ఆమేన్. Whenever you go crosswise to your knowing inside, నీ అంతరంగంలో నువ్వు ఏమైతే ఎరిగి ఉంటావో దానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతిసారి you will have a guilty conscience. దోషారోపణ మనస్సాక్షి కలిగి ఉంటావు. How many know what I'm talking about? Lift your hand up. అర్థమవుతుందండి. You know what I'm talking about? Put your hand down. Never do that. అలా ఎన్నడూ చేయకు. Every time we do that, మనం అలా చేసిన ప్రతిసారి we are cutting ourselves off from the flow of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రవాహం నుంచి We మనం are deciding to walk in disobedience. అవిధేయతలో నడవడానికి తీర్మానించుకుంటున్నాము. And sin will disconnect us from God. పాపం మనల్ని దేవుని నుంచి వేరు చేస్తున్నది. Not, you may not go to hell because of that, దానిని బట్టి నువ్వు నరకానికి వెళ్ళకపోవచ్చు. but you will experience hell because you're separated from God. కానీ నువ్వు నరకాన్ని అనుభవిస్తుంటావు ఎందుకంటే దేవుని Where నుంచి వేరు there is చేయబడ్డావు. guilt, ఎక్కడైతే there is no ఉంటుందో confidence. ఎటువంటి నిబ్బరం When ఉండదు. there is no confidence, నిబ్బరము ధైర్యం there లేని is చోట no faith. విశ్వాసం ఉండదు. And your life in God దేవునిలో నీ జీవితం will become a religious exercise. మతపరమైన ఒక సాధన Your walk అవుతుంది. with God నీ దేవునితో నీ will be నడక frustrating. ఎప్పుడు విసుగు You'll చెందినగా go to ఉంటుంది. church, సంఘానికి వెళ్తావు, there'll be no excitement. ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు. You won't enjoy it. నువ్వు దాన్ని So ఉత్సాహపరచబడవు. slowly you start changing your place. మెల్లిమెల్లిగా నువ్వు స్థలాలు Once in a మార్చుకుంటావు. while you stop going to church. అప్పుడప్పుడు సంఘానికి You వెళ్ళకుండా don't ఉంటావు. feel any difference because you're already disconnected. ఎందుకంటే ముందుగానే తెచ్చివేయబడ్డావు కాబట్టి So ఎటువంటి you వ్యత్యాసం think it's ఉండదు. all right, I don't need to go. ఏమీ కాదు సంఘానికి And వెళ్ళాల్సిన అవసరం slowly లేదు but అనుకుంటావు. surely through one mistake, మెల్లిగా ఒక పొరపాటు ద్వారా the devil will consistently work on trying to separate you from everything that wants to bring, that God wants to use to bless you. దేవుడు నిన్ను ఏది వాడి నిన్ను దీవించాలని కోరుతున్నాడో వాటన్నిటి నుంచి అపవాదిని వేరు చేస్తూ ఉంటాడు. So don't allow the devil to cheat you. కాబట్టి అపవాదిని నువ్వు మోసం చేసేలా So అనుమతినివ్వకండి. today understand, ఈ రోజు అర్థం చేసుకోండి. don't do anything that your spirit man says no. నీ ఆత్మ పురుషుడు వద్దు అని చెప్పేది ఏది When కూడా your చేయకండి. conscience says నీ no, మనస్సాక్షి వద్దు అని it is చెప్తే God saying no. అది దేవుడే అంటున్నాడు వద్దు అని. Hallelujah. I said hallelujah. Let me tell you, when God speaks, దేవుడు పలికినప్పుడు He speaks only once. ఒకేసారి పలుకుతాడు. He doesn't talk to you often ఆయన ఎల్లప్పుడూ about that పలకడండి. same subject. ఆ విషయం గురించి If you've heard from God దేవుడి నుంచి ఒకసారి వింటే and He said no, వద్దు అని చెప్తే don't try to push your luck more నీ యొక్క అదృష్టాన్ని ఇంకా ముందుకు and తోయకు. try to pray more and more to change God. దేవుణ్ణి మార్చడానికి నీ ఇంకా అధికంగా I ప్రార్థించు. am God నేను దేవుడను and I change not, He నేను said. మారను అంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I was going through a time in my life. నా జీవితంలో ఒక పరిస్థితి It was a ఎదుర్కొంటున్నాను. major decision. చాలా 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 ఉన్నతమైన లేదా ప్రాముఖ్యమైన And తీర్మానం if అది. I had taken that decision, ఆ తీర్మానం తీసుకుంటే I would not be here, you would not be here నేను ఇక్కడ today. ఉండేవాడిని కాదు, మీరు ఇక్కడ ఉండేవారు కాదు. You would have been in Hyderabad, but you would not be meeting like this. మీరు హైదరాబాద్ లో ఉండేవారు కానీ ఇక్కడ కలుసుకునేవారం కాదు మనము. But there was something that happened. కానీ ఒక విషయం I జరిగింది. was praying and ప్రార్థిస్తున్నాను, I was seeking God, దేవుని and I వెతుకుతున్నాను. thought this is the will of ఇది God. దేవుని చిత్తం అనుకున్నాను. But one day, ఒక రోజు I was all alone in my room. నా గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నాను. All alone. And I was listening to a message. నేను ఒక వర్తమానాన్ని వింటూ ఉన్నాను. Suddenly, అకస్మాత్తుగా there was somebody at the back. It వెనకాల- was like that. ఈ వెనకాల ఎవరు There was ఉన్నట్టుగా nobody there, అనిపించింది. but I felt like there was someone. ఎవరు లేరు కానీ ఎవరు ఉన్నట్టుగా Because అనిపించింది. I heard a voice. ఒక స్వరమును విన్నాను. An audible voice of God. దేవుని యొక్క చెవికి వినబడే స్వరం అండి అది. It was not, I think, అనుకుంటున్నానని it కాదు, was not, I imagine. నేను It ఊహిస్తున్నానని was కాదు. very clear and the voice was louder than the message I was hearing on the LP. చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. అక్కడ వింటున్న ఆ వర్తమానం కంటే ఇంకా గొప్పగా ఇంకా బిగ్గరగా It was a వినబడింది. very short sentence. చాలా చిన్న మాట. And the message was this. I won't tell you what he said to me. ఆయన నాతో ఏం చెప్పాడో నీకు But తెలియదు, చెప్పండి కానీ. whatever I was desiring, ఏమైతే నేను ఆశిస్తున్నాను, whatever I was praying, ఏమైతే he ప్రార్థిస్తున్నాను, said no to it. లేదు అన్నాడు, వద్దు అన్నాడు. And దానికి it seemed like my whole world had crumbled. నా లోకమంతా మునిగిపోయినట్టుగా It అనిపించింది. felt like my world had come to a standstill. ఇక నా లోకమంతా ఇక నిలిచిపోయిందేమో And I అనుకున్నాను. didn't feel like I had a future in my life. ఇక నాకు భవిష్యత్తు ఉందో లేదో I అనుకున్నాను. broke down. ఇక విరిగిపోయి I fell on my knees. ఏడ్చి I cried. మోకరించి And I ఏడుస్తున్నాను. cried. ఏడుస్తున్నాను. And I cried. The ఏడుస్తున్నాను. whole day I was crying and దినమ- saying, Lord, speak to me. దినమంతా ఏడుస్తూ ప్రభు నాతో మాట్లాడు అన్నాను. When I said that, అలా what చెప్పినప్పుడు was I wanting? నాకేం I'm కావాలి? wanting God to change. దేవుడు మారాలని కోరుతున్నాను. I am God, I change not. యెహోవా నాకు నేను He has దేవుడను, నేను spoken. మారను. ఆయన పలికాడు. He's not going to change his mind now. తన మనసును మార్చుకోనండి. Did you get what I said? అర్థమవుతుంది చెప్పేది?
If he says, don't marry that person, ఆ వ్యక్తిని వివాహం don't try చేసుకోకూడదు to చెప్తే, impress God, don't try to justify your action. దేవుని బలవంత పెట్టకు, దేవుని If he says, కార్యము- don't take up that job, ఆ ఉద్యోగం తీసుకోకని but చెప్తే, God, you don't know how much they're going to pay me. ప్రభువా నీకు తెలియదు వారు ఎంత జీతం ఇస్తున్నారో, Have you read the list of all the perks or the benefit package I'm going to get? నేను పొందుకునే లాభాలను నువ్వు చదివావా ఒకసారి? Nobody has offered anything like this. ఎవరు కూడా నాకు ముందుగా ఇలా ఇవ్వలేదు. How can it be God saying no to this? దేవుడు దీనికి కాదు అని ఎలా చెప్పగలడు? Don't try to suppress and shut down that voice from inside. నీ అంతరంగంలో ఉన్న ఆ స్వరమును నెమ్మది చేయకు లేదా అణచివేయకు. God wants the best for your life. దేవుడు నీ జీవితం పట్ల శ్రేష్టమైనది మాత్రమే కోరుతున్నాడు. Come on now. Obey that voice. ఆ స్వరమునకు విధేయత When చూపించు. you walk in obedience is when you will reap the harvest of God's blessing. విధేయతలో నువ్వు నడిచినప్పుడు So దేవుని ఆశీర్వాదాలను supernatural పొందుకుంటావు. increase సహజాతీతమైన సమృద్ధి demands the obedience to God's voice and God's word. దేవుని స్వరమునకు దేవుని వాక్యానికి విధేయత కోరుతూ ఉన్నాడు. Sin is what disconnects you from God and His covenant. పాపమే నిన్ను దేవుని నుంచి దేవుని నిబంధన నుంచి వేరు చేస్తుంది. It strips you naked. నిన్ను దిగంబరిగా చేస్తుంది. That's what happened to Adam. ఆదాముకు అలాగే జరిగింది. Not only did he find out he did not have any clothes, తనకు దుస్తులు లేవని తెలుసుకోవడం మాత్రమే but then కాదు, he found that he had no protection. తనకు ఎటువంటి భద్రత లేదు. ఇప్పుడు He came away from under the protection of God, దేవుని భద్రతల నుంచి బయటికి and now వచ్చాడు. he was exposed. ఇప్పుడు తెరవబడి ఉన్నాడు. What are the things that happened? ఏమి జరిగింది? The glory lifted, మహిమ ఎత్తబడింది, the blessing stopped, ఆశీర్వాదం he ఆగిపోయింది, lost authority and dominion, అధికారం ఆధిపత్యం he కోల్పోయాడు. stopped experiencing the prosperity and increase to the dimension that he experienced in the garden. ఈ వనములో ఎంతకైతే ఆ ఐశ్వర్యమును వర్ధిల్లుటను అనుభవించాడో ఇప్పుడు He అనుభవించలేకపోతున్నాడు. was driven out of the garden. వనము నుండి తరిమివేయబడ్డాడు. What happened as a result of sin? దానికి ఫలితంగా ఏమి జరిగింది? Life became hard and unproductive. జీవితము ప్రయాసముగా కష్టంగా మారినటువంటి ఉత్పత్తి లేదండి. Don't live in sin and seek the blessing of God. పాపములో జీవిస్తూ దేవుని ఆశీర్వాదమును వెతకకండి. The moment you recognize there is something wrong, run to the cross, fall on your face and seek His నీ forgiveness. జీవితంలో ఒక పొరపాటు ఉందని తెలుసుకున్నావు వెంటనే నువ్వు సిలువ వైపు వెళ్ళి నువ్వు మోకరించి సాగిలపడి ఆయన క్షమాపణ కోరుము. Be re-established in His righteousness. ఆయన నీతిలో తిరిగి స్థిరపరచబడండి. Life becomes hard and unproductive. జీవితం ఎంతో కఠినంగా ఉండి ఎటువంటి ఫలితం You లేకుండా struggle ఉంటుంది. to survive. నువ్వు జీవించడానికి ప్రయాసపడుతూ ఉంటావు. Sweat and toil are your companions. నీ యొక్క చెమట ప్రయాసమే నీ యొక్క You'll సహచరులు. be working hard but bringing in very little. ఎంతగానో కష్టపడి కొద్దిగా మాత్రమే సంపాదిస్తుంటావు. Divine protection is lifted, దైవికమైన భద్రత ఎత్తివేయబడుతుంది. and you become an easy target for the devil. అపవాదికి ఎరగా మార్చబడతావు. When the children of Israel sinned, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పాపము చేసినప్పుడు book of Judges chapter 6 న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో verses 1 through 6 మొదటి says, 6 వచనం చెబుతుంది, because of their sin, వారి పాపమును బట్టి God released them into the hands of the Midianites, దేవుడు వారిని మిద్యానీయుల చేతికి and the అప్పగించాడు. Midianites impoverished them. మిద్యానీయులు వారి నుంచి ఎంతగానో The people దోచుకున్నారు. of God worked hard. దేవుని ప్రజలు They కష్టపడ్డారు, sowed seed, విత్తనము నాటారు, they watered the crops, వారు పంటకు నీరు but when the పోశారు. harvest came, కానీ పంట they వచ్చినప్పుడు did not have the joy of enjoying it. దాన్ని అనుభవించే ఆనందం But the లేకపోయింది. Midianites swooped in and took everything away. మిద్యానీయులు వచ్చి వెంటనే అంతా కూడా I దోచుకున్నారు. want to tell you something. ఒక మాట చెప్తాను సంగమా, It is not worth it. అంత It is not worth it. Sin is not worth it. పాపం అనేది To live in a disobedient life is not worth it. అవిధేయతతో కూడిన జీవితాన్ని So జీవించడం Jesus is మంచిది saying కాదు. this morning, యేసుక్రీస్తు వారి ఉదయం come అంటున్నాడు, unto me those that are heavy laden and burdened. ప్రయాసపడి భారం మోచిన సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి అంటున్నాడు. He says, I want to come inside your heart and sup with you in Revelation 3:20. నీ హృదయం అనే ద్వారములోనికి నేను లోనికి వచ్చి నీతో భోజనం చేస్తానంటున్నాడు. In Malachi chapter 3 verse 7 he says, మలాకి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో అంటున్నాడు, return unto me. నా యొద్దకు తిరిగి It రమ్ము. is the will of God ఇది దేవుని చిత్తమైనది, and the desire of God దేవుని వాంఛ to అయినది. make you His son and His daughter, నిన్ను తన కుమారునిగా తన కుమార్తెగా cover you, మార్చుకోవడానికి, నిన్ను కప్పడానికి, to protect you, నిన్ను కాపాడడానికి, to bless you, నిన్ను to ఆశీర్వదించడానికి, prosper you, నిన్ను వర్ధిల్లింప and to చేయడానికి, supernaturally increase you. సహజాతీతంగా నిన్ను So may I వృద్ధిపరచడానికి encourage you this morning, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. make a decision ఈ రోజు ఒక తీర్మానం that you'll చేసుకోండి. participate with them. దేవునితో Supernatural increase is your inheritance. సహజాతీతమైన సమృద్ధి The నీకు word శాశ్వతం. has been released. మాట విడుదల చేయండి. Receive it ఆ మాటను పొందుకోండి, and participate with them. దానిలో పాలుపంచుకోండి. Everything that God has revealed to you in the light of the revelation, walk. ఈ ప్రత్యక్షత నీడలో దేవుడు ఏదైతే విడుదల But బయలుపరిచాడో దాన్ని don't walk in ప్రకారం నడవండి. disobedience అవిధేయతలో నడవకండి, and rebellion
and expect God to bless you. Brother Rajni Mohan is here to testify of how God has been doing some marvelous things in his life. In the month of May, this brother was diagnosed as having CSF rhinorrhea or some kind of problem, because of which he developed severe spinal pain, and he was not able to do any kind of work normally. On seeing a doctor, the doctors immediately had to operate on him, and after they operated on him, he developed severe pain in his spine. But he was here in one of our services, and Pastor Merlin and Pastor Raj both had specifically released a word that God was touching people and healing them of this condition. He stepped into the frame and received that word, and immediately in the service itself he was instantly healed of that pain. He came with severe pain to our service but went back home completely set free and totally healed. There was another testimony that he shared with us. This is just amazing, church. You got to listen to this. This brother has been smoking for the last 22 years. In the natural, he tried his best to quit smoking, but nothing really was working out. About a month ago, when Pastor Raj announced about the Resurgence band, he took a step of faith and he went to the counter. After the service, he bought a Resurgence band, and in faith, he started wearing it on his hand, believing that that will help him to quit smoking. He stands here to testify that God did an amazing miracle for him. He said that right from the time he started wearing that band, every time he went to the cigarette and he looked at that band, he developed an aversion towards cigarette, and it's been 4 weeks that he has completely quit smoking. 22 years he had this addiction, but it's been a month that this brother is totally out of that addiction, and God has done this in his life. All glory to Jesus. Besides that, in the last 4 months, he also shared that because of his health condition, he could not go to the office, but God kept his job intact and safe. He is still working, although for the last 4 months, not a single day he went to the office. He works as a PA for one official, and his job is intact. Nobody has taken that position. He is going to be reinstated in that post. All glory to Jesus. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రదర్ రజనీ మోహన్ గారు మరి 22 సంవత్సరాలుగా మరి పొగ త్రాగడానికి చాలా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు. మరి అటువంటి బంధకం నుంచి మరి అద్భుతమైనటువంటి విడుదలను మన యొక్క సంఘంలో తన పొందుకుని ఉన్నారు. ఈ యొక్క సంఘానికి వచ్చినప్పుడు మరి పాస్టర్ రాజ్ గారు ప్రత్యేకంగా రిసర్జెన్స్ యవనస్తుల మీటింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క బ్యాండ్ ఒకటి మరి ప్రమోట్ చేస్తూ మరి దాని ద్వారా కూడా దేవుడు కార్యం జరిగించడం అనేది ఒక సాక్ష్యంలో చూస్తున్నాం. అది కొనుక్కోవడం గురించి మరి ప్రమోషన్ ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే విశ్వాసంతో దాని ద్వారా కూడా దేవుడు ఒక అద్భుతంగా కార్యం జరిగించగలరని బ్రదర్ వెళ్లి కౌంటర్ లో రిసర్జెన్స్ బ్యాండ్ తీసుకున్నారు. ఆ బ్యాండ్ చేతికి వేసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క సమయం నుంచి కూడా తన పొగ తాగాలనుకున్నప్పుడల్లా ఆ యొక్క ఆశ అనేది తను విడిచిపెట్టినట్టుగా గమనించారు. 22 సంవత్సరాలుగా జరిగినటువంటి కార్యము మరి ఆ యొక్క బ్యాన్ ధరించినటువంటి సమయం నుంచి ఇప్పటికీ 4 వారాల నుంచి తిరిగి ఎన్నడూ కూడా ఆ యొక్క సిగరెట్ తను తాగడానికి ఆ యొక్క ఆశను కంప్లీట్ గా కోల్పోయినట్లుగా మన మధ్యలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. అది మాత్రమే కాదు, ఈ యొక్క బ్రదర్ మరి CSF రైనో అనేటువంటి ఒక సంబంధించినటువంటి ఒక బోన్ కి సంబంధించినటువంటి సమస్య, మరి తన వెన్నెముకలో విపరీతమైనటువంటి నొప్పిని తను అనుభవించేవారు. డాక్టర్స్ మరి పరీక్షను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మరి ఇది ఒక రకమైనటువంటి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక సమస్యగా వారు నిర్ధారించారు. అయితే ఆ యొక్క విపరీతమైనటువంటి నొప్పి ఎన్ని మందులు వాడినా మరి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడినా అతనికి తగ్గేది కాదు. ఒక రోజు ఆరాధనలో మరి సంఘంలో ఆరాధనలో మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి మాట మరి పాస్టర్స్ విడుదల చేసినప్పుడు పాస్టర్ రాజ్, పాస్టర్ మలింగ ఇరువురు కూడా ఈ యొక్క మరి సమస్య గురించి ఒక మాట విడుదల చేశారు. ఆ మాటను పొందుకున్న అదే రోజు ఆ క్షణము ఆరాధనలోనే సంపూర్ణంగా ఆ యొక్క బ్రదర్ మరి ఆ యొక్క నొప్పి నుంచి స్వస్థతను పొందుకున్నారు. మరి మందుల ద్వారా జరిగినటువంటి కార్యము దేవుని మాట ద్వారా అతను పొందుకోవడం జరిగింది. అది మాత్రమే కాదు, మరి తను పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీలో మరి తను 4 నెలలుగా ఈ యొక్క సమస్య విషయమై 4 నెలలుగా మరి తన ఉద్యోగానికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా వెళ్ళకపోతే మరి సాధారణంగా అయితే మరి ఆ స్థితి నుంచి తొలగిస్తారు, సంస్థ నుంచి తీసివేస్తారు. కానీ దేవుని అనుగ్రహం ద్వారా అతను ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యం మరలా తిరిగి మరి ఆయన చేసేటువంటి జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నటువంటి మరి అధికారికి తన పిఏగా చేస్తున్నారు. తన పోస్ట్ దేవుడు అదే విధంగా కాపాడారు. తిరిగి మరలా వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వడానికి దేవుడు కృప చూపించారు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామానికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. I don't know if you're a believer or not. If you're a believer, you have a name that is above every other name. Whatever the devil stole from Adam through deception, Jesus got it back with a say, God, take me, please take me, I can't handle this. That's the cry of a defeated person. I can't handle this anymore, God, please take me away. I'm a waste, Lord. I'm a burden to this man. I'm a burden to my family. I'm a burden. Hey, get up, wake up. If you're still alive, that means God thinks you're valuable and God needs you here. You better wake up and find out why you're still alive and
something for God's glory rather than sit in a corner and cry and say, take me, Lord. Don't be a friend of the devil. Be a child of God who lives in victory. Somebody shout amen. We learned many things like character development and how to build a character to experience the God blessing in our life. Really blessed to be part of this Dominion International Bible College, because friends, every class was a class full of revelation. The more I am exposed to the word of God, I realize that the more ignorant I am, and I have learned so much of the Bible college. The Bible says, study the word to show yourself approved. Just coming to church, you can't learn much. That actually you need to learn to build your life in God. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. మరి మీరందరూ కూడా మా యొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారని నమ్ముతున్నాము. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ దినమున మీరు వినినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని, ఆశీర్వదించబడ్డారని నమ్ముతూ దేవునికి మీతో పాటు మేము స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇదే కాకుండా మేము అనేక మంది సాక్ష్యాలు పంపుతూ మాకు తెలియపరుస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే, అనేకులు కణుతుల నుంచి విడుదల పొందడము, స్వస్థత నొందడము, చర్మ వ్యాధుల నుంచి స్వస్థత నొందుతున్నారు. దీర్ఘకాలపు నొప్పుల నుంచి, మరి అది ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు, ఇటువంటి వాటి నుంచి కూడా వారు స్వస్థత పొందారని మాకు సాక్ష్యాలు పంపుతున్నారు. వారందరిని బట్టి దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. దేవుడు చేస్తున్న మహత్కార్యాలను బట్టి మరి దేవునికి ఘనత మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ దినమున ఈ ప్రోగ్రాం ముగించక ముందు మీలో ఇంకా అనేక మంది అస్వస్థతగా ఉన్నారని మాకు తెలుసు. మరి మీ కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ క్షణం మీతో పాటు ఏకీభవించాలని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ మీకు నొప్పి ఉన్నా, ఎక్కడ అనారోగ్యం ఉన్నా అక్కడ ఒక చేయి పెట్టుకోండి, ఇంకో చేయి ఆ టీవీ మీద ఉంచండి. మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాము. ఇద్దరు ఏకీభవించి అడిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదండి. మరి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి మరి ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం స్వస్థత నొందితిమి అన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నొందబోచటం లేదు, మనం నొందితిమి. కాబట్టి నమ్మండి, విశ్వసించండి. ఈ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీ మీద వచ్చి మిమ్మల్ని తాకి మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఏకీభవించండి. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధ దేవా, మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో ప్రతి బిడ్డ ఎవరైతే నాతో ఏకీభవిస్తున్నారో, ఎవరైతే అనారోగ్యంతో అస్వస్థతతో బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే సాతాను యొక్క బంధకములో ఉండి వాటి నుంచి విడుదల పొందలేని మరి బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్నారో వారందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సమయంలో ప్రభా యేసు నామములో ప్రతి విధమైన అనారోగ్యాన్ని, నొప్పులను, చర్మ వ్యాధులను, మరి ఆర్థరైటిస్ని, థైరాయిడ్ని, రకరకాలైన బాధల నుంచి విడుదల కలుగును గాక అని యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ప్రభా. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి, మీ వాక్యాన్ని ఆధారపడి ప్రభా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీ వాక్యమును బట్టి, మీరు పొందిన గాయములు బట్టి ప్రభా మీ బిడ్డలు ఈ క్షణమే స్వస్థత నొందితిరి ప్రభా. కాబట్టి మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకే మహిమ కలుగును గాక. మీకు స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఏకీభవించిన వారందరూ కూడా నాతో పాటు ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా. నేనైతే నమ్ముతున్నాను మీరందరూ కూడా స్వస్థత నొందారని. మీరు పొందినప్పుడు, అది అనుభవించినప్పుడు మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మా నంబర్లు మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి, మా ఫోన్ నంబర్లు, వాటికి ఫోన్ చేయండి, మాకు తెలియపరచండి. మీతో పాటు మేము కలిసి దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి మాకు మంచి అవకాశాన్ని కలిగించండి. మీకు దేవునికి స్తోత్రము, మహిమ కలుగును గాక. మళ్ళీ మనం తిరిగి మీతో ప్రార్థన చేయడానికి మరొకసారి దేవుడు తరుణం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేద్దాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.